Hi everyone, welcome to online class. Today I will discuss about Unit 1, Lesson 1. In the last class also I have discussed about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This lesson is about the unforgettable history. In our Bangladesh also has a unforgettable history. That one is the Liberation War, and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is one of the most important important leader for our country, and he is the father of our nation also. Before going to the text, I have written here some word. That word also most important for you, because whenever you will get the question multiple choice, in that question you will get this kind of word, and with these words meaning obviously you have to find out. For that obviously you have to know every word's meaning. If you know if you don't know the word's meaning, then you will not be able to write the correct answer. So whenever you will read any passage, obviously you will try to read. Obviously you will try to learn the words meaning. This one is also most important, and from the passage you will get multiple choice, question answer, summary, this kind of things you will get from the first passage. For writing the best answer of the questions, for that also you have to read the passage very well. You read start to read the passages very well. I will not read, but I will try to understand you better what has happened in this passage. আমরা যখন দেখব যে বাংলায় কোনো ভাষণ দিচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান, যে 7ই মার্চের যে ভাষণটা দিয়েছে, তখন প্রথমেই ভাষণের বলে থাকে ভাইয়েরা আমার। এর জন্যই দেখো মাই ব্রাদার্স দিয়ে শুরু করেছে। তার মানে বাংলার প্রত্যেকটা জনগণই হচ্ছে তার ভাই। সেই হিসেবেই এখানে উনি যে ভাষণটা যে জায়গায় যে ওয়ার্ডটা যেভাবে ব্যবহার করেছে, ঠিক সেই ওয়ার্ডগুলোই এইখানে সেইভাবেই সেই সেন্টেন্সগুলো লেখা হয়েছে। দেখো এখানে কি বলেছে, আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টুডে উইথ এ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ, ইউ আর ফুলি অ্যাওয়ার অফ দ্য ইভেন্টস that are going on and understand their import. They have been trying to do our best to cope with the situation, and yet unfortunately the streets of Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal are now want to live, and the people of Bengal now want their rights. দেখবে যে প্রথমেই বলেছে যে আজ দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমরা আমাদের সাধ্য মতো করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরের রাজপথ রক্তে রঞ্জিত রয়েছে। আমার ভাইদের রক্তে রঞ্জিত রয়েছে। বাংলার মানুষ এখন মুক্ত হতে চায়, বাংলার মানুষ স্বাধীন ভালোভাবে বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চাই। এই কথাগুলো বাংলায় ভাষণে যখন তোমরা শুনবে, দেখবে যে ইংলিশ এবং বাংলা ঠিক একই। ওই জায়গায় সে ইংলিশে বাংলায় বলছে, আর এই জায়গাতে সেই ভাষণটাই ইংলিশে লেখা আছে। What have we done that was wrong? After the elections, the people of the Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there, and build our country. The people of this land would
thereby get economic, political and cultural freedom. But it is with regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. Bengal's history of those years is full of stories, torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. 23 years of a history of men and women in agony. এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের কি ভুল ছিল, আমরা যে ইলেকশন হয়েছিল সেই ইলেকশনের কথা বলেছে যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠভাবেই তারা ভালোভাবে পাশ করে, তারপরেও তারা যে সংবিধান গড়ে তুলবে আমাদের জন্য সেটা পারেনি, এবং তাদের যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সেটার ক্ষেত্রেও তারা কাজ করবে এরকম কথা বলেছে। কিন্তু দেখো এখানে বলেছে যে 23টা বছর হচ্ছে আমাদের কষ্টের বছর। বাংলার ইতিহাসে এই অত্যাচারের, নিপীড়নের, বাংলার মানুষের নিপীড়নের এই বছরগুলো। আর এই ব্লাডশেড মানে রক্ত বারবারই কি হচ্ছে, এটা ব্লাডশেড হচ্ছে মানে রক্ত ঝরছে। তাহলে এই নারী পুরুষের কি একটা যন্ত্রণার ইতিহাস এই 23টি বছর। এই কথাগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন। এবং এই প্যাসেজে দেখবে যে 1952 সালের যে রক্ত ঝরেছে সেই কথাগুলো তিনি বলেছেন, যে বাংলার যে রাজপথ সেটা ক্রিমসন কালার হয়েছে। তারপরে বলেছে যে 1954 সালে আমরা এখানে যে ইলেকশন হয়েছে ইলেকশনে জিতেছি এখানে, তারপরেও কি করতে পারেনি, গভর্নমেন্ট বা সরকার গঠন করতে পারেনি। 1958 সালে আইয়ুব খান কি করে এখানে আবার সামরিক আইন জারি করে আমাদেরকে আরও পরের যে 10টা বছর আছে তা সেই 10টা বছর আমাদেরকে চাকর করে রাখার জন্য আর কি, আমাদেরকে দাস করে রাখার জন্য। 1966 সালে 6 দফা আন্দোলন হয়, সেখানেও আমাদেরকে 7ই জুন তার মধ্যে আমাদের ছেলেদের উপরে গুলি চালু করা হয়। 1969 সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা হারায় এবং ইয়াহিয়া খান আবার ক্ষমতায় বসে। তিনি বলে যে আসুন আমি আপনাদের কথা শুনবো, নতুন সংবিধান গড়ব, উইল লিসেন টু, আমরা তার কথা শুনি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই যে লেসনটুকু পড়েছি এই লেসনটুকু থেকে আমরা জানতে পারলাম যে প্রথমে সে কীভাবে ভাষণটা শুরু করেছে এবং ভাষণে কি কি কথা বলেছে। এখানে আমি 3 ভাগের 1 ভাগ আজকে আলোচনা করেছি এবং অন্য ক্লাসগুলোতেও পরবর্তীতে আরও 2-3টা ক্লাস এটার উপরে দেওয়ার চেষ্টা করব, আর সেখানে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করব। অবশ্যই যে প্যাসেজটা যেই দিন পড়ানো হয় সেই প্যাসেজের উপরে যে মাল্টিপল চয়েসগুলো আছে এবং কোশ্চেন আছে, সামারি আছে, অবশ্যই সেগুলো আমরা পড়ে রাখবো। ঠিক আছে, ওকে, বাই বাই, নো মোর টুডে।